اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو السلام علیکم۔ میں آج بڑی مدت کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کم و بیش میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اور اپنے پیج پر اپلوڈ کرتا ہوں، اور جو میرے فالوورز ہیں اور جو اسٹڈی لورز ہیں ان کے لیے چھوٹے چھوٹے میسیجز ویڈیو کی شکل میں ان کو پیش کرتا رہتا ہوں۔ تو آج میرا مقصد ویڈیو بنانے کا کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے میری نظر میں۔ میں تھوڑا اپنا انٹروڈکشن کروا دوں جو کہ بہت ہی ضروری ہے، جو میرے نئے لوگ ہوں گے جو نیا ویڈیوز دیکھیں گے ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے میں جو یاسین غفار میرا نام ہے، جو میں مہران ٹاؤن کراچی سے میرا تعلق ہے۔ پروفیشن سے میں ٹیچر ہوں۔ میں یہاں میں نے تقریباً 2017 سے 17-16 کے قریب میں یہاں مہران ٹاؤن میں ایز اے ٹیچر اپوائنٹ ہوا تھا کسی نجی اسکول میں۔ تو وہاں سے میں نے اپنی ٹیچر یہاں کراچی میں بیسیکلی، ویسے میں نے تو بہت جگہ پہ ٹیچنگ کی ہے لیکن یہاں پر میرا فرسٹ ٹائم تھا۔ تو بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی، کوششیں کی کہ کچھ چینجنگ آ جائے مہران ٹاؤن میں۔ آج تک وہ میں کوششیں کرتا رہتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے ایک ادارہ بنایا اپنا، اس کا نام میں نے رکھا ایکسیلنٹ ماڈل اسکول، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ایز اے ڈائریکٹر وہاں پہ کام کرتا تھا، اور وہاں اس کی ساری دیکھ بھال سر سراج الدین صاحب کرتے تھے ایز اے پرنسپل، اور ایز اے میرا پارٹنر وہاں پر کام کرتے تھے۔ تو ساری چیزیں، سارے معاملات جتنے بھی ہوتے تھے وہ سر سراج کے انڈر ہوا کرتے تھے۔ میں بھی وہاں پر ایز اے ٹیچر کام کرتا تھا، اور جتنی میری اسٹرگل تھی، جتنی میری کوششیں تھیں، وہ میں کم و بیش وہاں پر اپنی کرتا رہتا تھا۔ تو آج جو بیسیکلی میرا مقصد ہے یہاں پر آنے کا، وہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تقریباً ایٹ لیسٹ 2 مہینے کے بعد چھٹیوں کے بعد ہم نے اگست سے نیا سیکشن اسٹارٹ کیا ہے۔ چھٹیوں کے بعد ہم اسکول اوپن ہوئے ہیں آل اوور دا کراچی۔ تو پھر میں کراچی مہران ٹاؤن کو آج تک نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ فیسلٹیز مہران ٹاؤن میں نہیں ہیں جو کہ کراچی میں ہوتی ہیں، جو کہ بیسیکلی جو بڑے بڑے ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا بیک گراؤنڈ آف مہران ٹاؤن اینڈ اٹس ایجوکیشن، مطلب کہ مہران ٹاؤن کا بیک گراؤنڈ اور وہاں جو رہائشی لوگ رہتے ہیں ان کا نظریہ کیا ہے تعلیم کے حوالے سے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کے کچھ بن جائے۔ ہر ماں باپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کے کچھ بن جائے۔ تو مہران ٹاؤن کا بیک گراؤنڈ اگر ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بیکورڈ ایریاز ہے مہران ٹاؤن۔ اس میں بہت سارے اسکولز ہیں، ان میں سے میرا اپنا اسکول بھی ہے ایکسیلنٹ ماڈل اسکول، ٹھیک ہے۔ ہر کوئی اپنے پلیٹ فارم سے کوششیں کرتا رہتا ہے، لیکن میرا جو نظریہ ہے، ہم کوششوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے پیرنٹس کو، کہ موسٹلی یہاں کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں موسٹلی زیادہ تر ان میں وہ رجحان نہیں ہوتا ہے تعلیم کا۔ تو میں چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ ان کے بچے موسٹ ایجوکیٹڈ بنیں۔ اس سے وہ کیسے بنیں گے؟ وہ تبھی بنیں گے جب ایک مین پلیٹ فارم پر وہ آئیں گے اور کسی موسٹ ایجوکیٹڈ بندے سے وہ کانٹیکٹ کریں گے اور ان سے رائے لیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت فائدے ہوں گے ان کے بچوں کے لیے۔ اور بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں، بچے میں سمجھتا ہوں
کہ ہمارے ایسٹس ہوتے ہیں ان کو قطعی ہم ضائع نہیں کرنے چاہیے. تو یہ مہران ٹاؤن کی جو ایجوکیشن ہے بہت ہی بیکورڈ ہے، لیکن ہم اس میں دن رات محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں کہ بچہ ہمارا ویک ہے، کون سی کلاس میں بٹھائیں. اس کے علاوہ ڈومیسائلس کے ایشوز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی ڈگریز کے ایشوز ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں. جس طرح جو اللہ نے ہمیں علم دیا اس کے متعلق ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب نمبر 2 میں جو ہے تھوڑا سا اپنا مختصر سا تعارف کروا دوں اپنی اسکول کا. ایکسیلنٹ ماڈل اسکول جو کہ مہران ٹاؤن سیکٹر 6B میں واقع ہے، پلاٹ نمبر 428. تو ہم نے ہمارے ادارے کو تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں. تو پہلے تو یہ ایک ایکسیلنٹ ماڈل اسکول تھا، لیکن پھر ہمارا تعلق بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہاں پر ہو گیا. پھر ہم نے تقریباً یہاں اس اپنے ادارے کو ہم نے کسی اور ادارے سے منسلک کر دیا تاکہ ہم کمپیٹیٹو ہو جائیں. جب تک ہم کمپیٹیٹو نہیں ہوں گے ہمارے بچوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. تو اس لیے ہم نے یہ جو اپنا ادارہ ہے وہ ہم نے جا کے اسکالر اسکولنگ سسٹم اینڈ کالج کے ساتھ کنیکٹ کر لیا. تو آج یہ جو ایکسیلنٹ ماڈل کیمپس ہے یہ 7واں کیمپس ہے کراچی میں. اس کی مین برانچ جو ہے کورنگی ریڈ نمبر پر ہے، جو اپنے حساب سے سر جنید صاحب کی سرگرمی میں کام کرتی رہتی ہے، اور ہم بھی انہی کے ساتھ کنسرنڈ ہیں. اور رہی بات اس میں فائدہ کیا ہوگا، فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ڈیلی بیسس پر، ویکلی بیسس پر، منتھلی بیسس پر ایکٹیو ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہماری میٹنگ سر جنید صاحب سے ہوتی رہے گی. اور 7 کیمپس کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم ایشوز پہ بات کرتے ہیں. جب ہم ہمارے ایشوز کیا ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ ہمارے پاس ایشو یہ ہوتا ہے کہ کیسے ہم اپنے تعلیم کو بہتر بنائیں، کیسے ہم اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دے سکیں. تو ہمارے ایشوز یہی ہوتے ہیں. تو موسٹلی اس پہ بات ہوتی ہے. جب کسی پہ بات ہوتی ہے ایشوز پر تو وہ سارٹ آؤٹ ہوتا ہے، وہ بہتری کی طرف جاتا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ کنسرن ہو چکا ہے. اب آتے ہیں نمبر 2 پر، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایڈمیشن. ٹھیک ہے. ایڈمیشن میں تو جتنے بھی مہران ٹاؤن کے جو میرا ویڈیوز یہ دیکھ رہے ہیں کائنڈلی اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروا دیں. اسکول میں، کسی بھی اسکول میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروا دیں، یہ لازمی ہے. ٹھیک ہے. میں یہاں پر تھوڑا تنزیہ الفاظ استعمال کروں گا کہ ہم یہاں پر ہمارا یہ ہے، فقدان یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس موبائل تو ہوتا ہے، ہمارے پاس بائک تو ہوتی ہے، ہمارے پاس دوسری چیزیں کے اخراجات تو ہوتے ہیں. جب ہم اپنے بچے کی ایڈمیشن کے بعد میں بات کرتے ہیں یا بچے کو اسکول میں داخل کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر غریبی مسلط ہو جاتی ہے. پھر ہمارے پاس وہ چند چھوٹی سی مطلب کہ چند روپے نہیں ہوتے ہیں جس سے ہم اپنے بچے کو اسکول میں نہیں بھیج سکتے، جس کی وجہ سے ہم بعد میں وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو ساری عمر اس کو وہی پچھتاپ ہوتا ہے کہ میں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، میں ان ایجوکیٹڈ ہوں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگست کا مہینہ جو اسٹارٹ ہوا ہے فوراً اپنے بچے کا ایڈمیشن کروائیں، لازمی اور اس کو کنٹینیو کروائیں. چاہے جتنے بھی میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دیٹ از مائی سجیشن ٹو ٹیک دا ایڈمیشن ارلی، تاکہ آپ کے بچے کا 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو. بچے آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں، آپ کی ملکیت ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایکسیلنٹ ماڈل اسکول نے ایک شیڈول تیار کیا ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے.
हम अगस्त में एडमिशन लेंगे और हम एडमिशन मतलब कि हमारे पास अगर एक बच्चा एडमिट होता है नर्सरी क्लास का, तो फिर हम उसको कोर्स फ्री देंगे जो कि 2500 रुपये का है, ठीक है। वो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जस्ट उसको फीस पे करनी होगी और उसको एडमिशन फीस भी माफ़ होगी, इसके अलावा उसको कोर्स भी माफ़ होगा। सिर्फ़ और सिर्फ उसको जो फीस कंसर्न होगी वो भी हम उससे लेंगे। अगर इन केस किसी के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कि 3 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे अगर किसी के हो, तो हम एक बच्चे का फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ईयर प्लान दे देंगे। उसके कापी किताबें जितनी भी सारी चीज़ें होंगी ज़रूरत की एजुकेशन के रिलेटेड हम उसको फ्री दे देंगे, हमारा इदारा उसको फ्री दे देगा। अब आ जाते हैं, ये लाजमन आपको करना है, ठीक है। नेवर वेस्ट योर टाइम, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। अब आ जाते हैं कि फैसिलिटीज़ क्या है मेरे अपने इदारे में, जो एक्सीलेंट मॉडल कैंपस नंबर 7 है, कंसर्न है हमारा स्कूलिंग सिस्टम एंड कॉलेज के साथ। उसमें फैसिलिटीज़ ये है कि आप लोगों को पता है मेहरान टाउन में लाइट होती नहीं है, ये बड़ा तकरीबन आप लोग देख रहे हो। तो हमने यहाँ पर जनरेटर की सहूलत रखी हुई है, जैसे ही बिजली जाती है तो हमारा फिर फ़ौरन जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद तकरीबन जितनी टाइम लाइट होती है तो वो जनरेटर चलता है। उसके अलावा मेहरान टाउन में पानी का मसला है, आप लोगों को पता है कि पानी का बहुत इशू है मेहरान टाउन में। तो हमने क्या किया हुआ है कि जो हम बाहर से हमारा पानी आता है टैंकर की सूरत में तो नहीं आता है, लेकिन वो ख़ास पीने का पानी अलग आता है और वो टैंकर का सिस्टम अलग है। तो पीने का पानी बिल्कुल साफ़ मिनरल वाटर की सूरत में आता है। अब आ जाते हैं हम एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्यूशन एंड कोचिंग। जैसे कि आप लोगों को पता है नया सेक्शन स्टार्ट हुआ है, जो बच्चा हमारे स्कूल में, ये तो मैं बहुत ही डिसहार्टेड हुआ था कि जब हमारे एग्ज़ाम हो रहे थे तो मैंने एक अनाउंसमेंट कर दी थी वहाँ पर स्टेज पे कि मैं जो है यहाँ बच्चों को जो बच्चे हैं 4 से आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो हैं उनको मैं अपनी स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवाऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज का, क्योंकि मैं बहुत सारे मसले देख रहा था जब मैं उनको पढ़ाता था तो उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी बहुत ज़्यादा। वो 98% जो बच्चे थे स्पेलिंग मिस्टेक करते थे। तो मैंने ये फ़ौरन स्टेप लिया था और सबको कहा था वहीं पर अपनी स्पीच में कि मैं जो है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स करवा दूंगा। इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से मेहरान टाउन में एक नाम है मेरा, मैंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है मेहरान टाउन में। बहुत सारे बच्चे आज माशाल्लाह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं मेहरान टाउन के। तो वो क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी और मेरी मेहनत मैंने उनको गाइड किया था और उन्होंने उस पर अमल किया था। तो फिर क्या हुआ कि हमने वो तो स्टार्ट किया, जैसे ही छुट्टियां हुई बच्चे तकरीबन नहीं आए और ना ही किसी पेरेंट्स जो थे उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, सर हमारे बच्चे घर पे क्यों नहीं जा रहे हैं स्कूल। हालांकि स्कूल तो कोचिंग तो खुला होता था, ठीक है। वो बच्चे अब तकरीबन मैं काफ़ी डिसहार्टेड हुआ हूँ, लेकिन कोचिंग तो बच्चे तो हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से मैंने अनाउंसमेंट की थी, ठीक है। ये पेरेंट्स की थोड़ी मैं कहता हूँ कि शायद वो मसरूफ़ होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के इन चीज़ों पर भी उनको देखना चाहिए कि हमारे बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। अगर हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो क्या पढ़ के आए हैं, हमारे बच्चे जो हम किसी इदारे में जा रहे हैं वो क्या सीख के आए हैं। थोड़ा चेक एंड बैलेंस होना भी लाजमी होता है, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ ट्यूशन और कोचिंग की। ट्यूशन तो हमारा चलता रहता है, लैंग्वेज कोर्सेज वगैरह ये सारी चीज़ें होती है विदाउट कंप्यूटर के, ठीक है। और उसके बाद हमने कोचिंग के लिए मैट्रिक 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई भी ग्रुप हो,
फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कोई भी ग्रुप हो, हमारे पास एक प्रॉपर टीम है, हर लिहाज से उनको उनका कोर्स जो होगा उसके मुतालिक वो कंप्लीट करेगी। और सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हमारे पास जो हमारा जो मेन कैंपस है स्कॉलर स्कूलिंग सिस्टम, अब वो कॉलेज रजिस्टर्ड होने जा रहा है, मतलब कि हो चुका होगा, आई थिंक सो। अब हमारी मीटिंग होगी उसमें डिसाइड होगा। तो उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि जितने भी हम एडमिशन करेंगे, कॉमर्स के करेंगे या आर्ट्स के करेंगे या फिर प्री मेडिकल के करेंगे, जितने भी एडमिशन होंगे वो यहाँ हमारे इदारे से होंगे और हमारे ही ज़ेरे निगरानी में बचे रहेंगे। ये हमने आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक वीडियो के थ्रू एक मैसेज दे रहा हूँ कि मेहरान टाउन में जो एक्सीलेंट मॉडल स्कूल है वो एज अ कॉलेज रजिस्टर हो चुका है, बतौर कॉलेज रजिस्टर हो चुका है और वहाँ से बच्चे पढ़ के बाहर जा सकते हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ मैंने अपने इदारे में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेज पढ़ के यूनिवर्सिटी में आज पढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे नंबरों से में अच्छे डिपार्टमेंट में उनके एडमिशन हो चुके हैं। वो आगे अपनी तालीम कंटिन्यू कर रहे हैं और इंशाल्लाह अपने एक दिन ऐसा भी आएगा वो अपने माँ बाप के नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। अब कोचिंग का टाइमिंग 4 बजे से लेकर 8 बजे तक होता है। तो सारे मैं समझता हूँ कि जिस किसी को भी कोचिंग की नीड है, वो पढ़ना चाहता है, उसके कोई भी मसला है, कोई भी डिग्री के रिलेटेड इश्यूज़ है, वो हमसे कांटेक्ट करें। हम अपना नंबर दे देंगे अपने पेज पर, स्कूल के पेज पर, या फिर आप विज़िट करो एक्सीलेंट मॉडल कैंपस नंबर 7, फिर आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब हम आ जाते हैं, रिसेंटली हम कॉलेज के ही एडमिशन ले रहे हैं और ट्यूशन के ही ले रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। और आर्ट्स में लेना चाहते हो, जिस चीज़ में लेना चाहते हैं, हम आपकी काउंसलिंग भी करेंगे, हम आपको बताएंगे भी सही बेटा आप इस चीज़ में जाओ, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। हमारे पास प्रॉपर एक टीम है। पहले हम अकेले थे लेकिन अब हमारे पास एक टीम है, हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, जिससे हम बहुत अच्छा काम मेहरान टाउन में करेंगे। तो ये मेरा कुछ गुज़ारिशात थी जो कि मैंने आपको वीडियोस की शक्ल में आपको तक पहुंचाने की कोशिश की है। कि शायद आप मेरी बात से डिसएग्री करो या एग्री करो। काइंडली मैं फिर से ये दोहरा रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी अपने बच्चों का एडमिशन करवाओ, किसी भी इदारे में करवाओ, लेकिन लाजमन करवाओ। ये बहुत ज़रूरी है आपके बच्चों के लिए और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए। और जब बच्चे का फ्यूचर बनता है तभी पेरेंट्स खुश होते हैं, मेरा ये मानना है। बहुत सारे मसले मसाइल हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन सबसे अवलीन जो हमारा काम है तालीम को उजागर करना। मेहरान टाउन में हम तालीम को जब तक उजागर नहीं करेंगे हमारे मसले हल नहीं होंगे, हमारे ये जो बेसिक इश्यूज़ हैं वो कभी भी हल नहीं होंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। और कोशिश करो अपने बच्चों को एडमिट करवाओ, किसी भी स्कूल में एडमिशन दिलाओ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एक्सीलेंट मॉडल स्कूल में जो है कोर्स एंड फीस ये आप लोगों की फ्री होगी। जो न्यू एडमिशन आएगा कोर्स एंड फीस फ्री होगी, वो इदारा पे करेगा। बाकी रहा जिसके 4 बच्चे होंगे उस पर 1 बच्चा फ्री, उसके ना ही फीस कोई होगी और ना ही उसका कोई 1 रुपए का खर्चा होगा, वो सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो ये चीज़ें थी, मैंने आपको वीडियो की शक्ल में बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें मेरी बात से एग्री करोगे और अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में एडमिशन दिलाओगे। वालेकुम अस्सलाम।